लास्ट लेक्चर थोडासा लाईट जास्त असल्यामुळे थोडा त्याची आपण त्याला काय म्हणतो की चमक जास्त आली, त्यामुळे थोडंसं आयडेंटिफिकेशन बोर्डवरचं होत नव्हतं. ठीक आहे, कालचा पार्ट तुम्हाला एक थोडक्यात सांगतो अँड देन प्रोसीड टुवर्ड्स टुडे लेक्चर. बघा, काल आपण लेक्चरमध्ये एक थोडं सायन्स ह्या पार्ट बद्दल माहिती घेतली होती. That word science is coming from Greek word scientia, and Greek word scientia sorry Latin word scientia, आणि ह्या Latin word scientia पासून कोणता वर्ड आलाय? सायन्स वर्ड आलाय. That Latin word scientia is get converted into science, and scientia means to gain knowledge which is based on. What is the definition of science? आपण बघितले की that any to gain the knowledge or to acquire the knowledge which is based on observation and verified by experiment. त्यामध्ये आपण पॉलिटिकल सायन्स आणि नॅचरल सायन्स बघितलं. नॅचरल सायन्स मध्ये फिजिकल आणि बायोलॉजिकल, and in biological science we are interested in study of biology. In natural science we are interested in study of biology is there. In natural science we study the what? Biology. Okay. आणि लास्ट लेक्चर आपण थोडंसं अनालिसिस केलं होतं की why in biology we use Greek or Latin terminology. त्याचं एक थोडंसं तुम्हाला इन्फॉर्मेशन मी प्रोव्हाइड केली होती की why one use Greek or Latin terms in biology. त्याचे आपण अनालिसिस केलं. Okay. That biology word is made up of two word combination, prefix and suffix. Here prefix is a bios आणि logos is a suffix. Bios means life or living things, आणि logos means bios means life or living things, and logos means study. So what is the meaning of biology? The meaning of biology is a study of living organism. Okay, and then we introduce that biology word. Biology. So study जो है, Aristotle was known as father of biology. Father of biology is there. Okay. हा एक concept मी तुम्हाला last lecture में सांगितला होता. What's father? Father are those scientists who are pioneer in that field. Those scientists who are pioneer in that field, from their contribution that field was start or door of that field are open. Such a prominent personality, scientists are known as father. So biology as a scientific study was first made by Aristotle. And the time period is 385 BC to 323 BC is there. आता काही नेटवर्कच्या इन्फॉर्मेशन मध्ये 320, 5 सुद्धा आहे, 4 सुद्धा आहे, इथे सुद्धा 384. पण एखादा वर्ष इकडे तिकडे, पण हा कॉन्ट्रीब्युशन बिफोर ख्रिस्त आहे. लास्ट लेक्चर मध्ये आपण बघितलंय कॉन्ट्रीब्युशन पाहत असताना बिफोर ख्रिस्ट टाइम हा आपण थोडासा कोणत्या मोडवर जातो? डिसेंडिंग मोड, उतरता. जिथून इन्फॉर्मेशन कळते तिथून आपण ख्रिस्त कडे येतो, आणि आफ्टर डिकेड जात असताना आपण असेंडिंग मॅनरने जातो. 1 2 3 4. ओके. तसं इथं 385 BC to 323 BC was a time period of Aristotle. And remember that Aristotle was Greek naturalist. That means the beginning of biology is in Greek. So may that again provide one of the reason why we use the Latin or Greek word in biology. Why we use Greek or Latin word in biology. हे सुद्धा एक कारण असू शकतं त्या पाठीमागचं. आता हा अरिस्टॉटलला खूप स्टुडंट्स होते बघा. जसं अलेक्झांडर द ग्रेट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द स्टुडंट ऑफ मिस्टर अरिस्टॉटल इज देअर. देन मिस्टर थिओफ्रास्टस, त्याचे कॉन्ट्रीब्युशन आपण बघायचं, वॉज ऑल्सो द स्टुडंट ऑफ अरिस्टॉटल. हा सुद्धा अरिस्टॉटलचाच स्टुडंट आहे. ओके. मग ह्या अरिस्टॉटलच्या काळामध्ये तो जो काळ होता त्या काळामध्ये मायथॉलॉजिकल एक आपण त्याला काय रिलिजियस इम्पॅक्ट खूप होता. म्हणजे एव्हरीथिंग इज क्रिएटेड बाय गॉड. लाईफ असेल, हे असेल, असा एक रिलिजियस इम्पॅक्ट होता. त्याच्यात आपल्याला जायचं नाही. इन दॅट टाइम पिरियड Aristotle was the first person who told us that life is nothing but life is a part of nature. Life is a science. Study Aristotleचा खूप छोटा होता. The study of Aristotle is comparatively very small as today's biology is concerned, but beginning as a science, that study was very important, and for that contribution, to recognize that contribution, we call Mr. Aristotle as a father of biology, who by the contribution of that person, the field biology as a science field काय झाली, open झाली for us. Okay. आता तसं पाहायला गेलं
तर बायोलॉजीचा स्टडी आपण थोडं जनरल चर्चा करू. द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज ॲज ओल्ड ॲज द ह्युमन सिव्हिलायझेशन. म्हणजे हा स्टडी ह्युमन सिव्हिलायझेशन सारखाच जुना आहे बघा. कारण ज्यावेळेस ह्युमन बीइंगच्या रेसेस आहेत, आपण इव्होल्युशन मध्ये बघू की आपल्या आधी याच्या आधी क्रोमॅग्नॉन होता, त्याच्या आधी निअंडरथल मॅन आहे. हे जे मॅन्स आहेत इव्होल्युशनरी प्रोसेसमध्ये, हे वन्स अपॉन टाइम नोमॅडिक लाईफ जगायचे, जंगलात भटकायचे. मग हे भटकत असताना ते ऍज अ रिसोर्स म्हणून बायोलॉजिकल रिसोर्स म्हणजे लिव्हिंग रिसोर्सच यूज करायचे. प्लांट्सचा यूज करायचे, अॅनिमल्सचा यूज करायचे. मग तो जो यूज आहे त्यांचा, बघा मी काळजीपूर्वक आहे मी काय सांगतो, तो जो यूज आहे त्या लोकांचा नोमॅडिक लाईफ त्या काळामध्ये, इट वॉज बेस्ड ऑन फिलॉसॉफी ऑफ युटिलायझेशन. वाक्य बघा मी काय म्हटलंय, दॅट यूज वॉज बेस्ड ऑन फिलॉसॉफी ऑफ युटिलायझेशन. म्हणजे तो जो यूज आहे तो यूज फिलॉसॉफी ऑफ युटिलायझेशन वर बेस करतोय. सो व्हॉट इज द फिलॉसॉफी ऑफ युटिलायझेशन? की ते जंगलात भटकत असताना बघायचे की अरे हे फळ खूप चांगलं आहे, याची चव चांगली आहे, मग याला यूज करायचा. हा अॅनिमल चांगला आहे, हा चांगला नाही, याचा यूज नाही करायचा. म्हणजे हे सुद्धा एक स्टडीच आहे ना, कोणते फळ चांगले आहेत, कोणते झाडं चांगले आहेत, कुठल्या अॅनिमलचा यूज ते चांगल्या पद्धतीने करू शकतात. दॅट इज ॲज गुड ॲज वन मेथड ऑफ स्टडी, बट नॉट कन्सिडर ॲज सायंटिफिक. तर आपण सायंटिफिक म्हटलंय का नाही, पण आपण म्हणू शकतो द स्टडी ऑफ बायोलॉजी इज व्हेरी ओल्ड. स्टडी ऑफ बायोलॉजी वॉज व्हेरी ओल्ड इज देअर ॲज ह्युमन सिव्हिलायझेशन. ओके, नंतर काळ बदलत गेला. ओके, आणि मग त्याला सायंटिफिक टच जो आहे तो कोणी प्रोव्हाइड केला? अरिस्टॉटल. अँड फ्रॉम द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ अरिस्टॉटल बायोलॉजी म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा स्टडी सुद्धा एक सायंटिफिक स्टडी झाला. दॅट्स वाय टू रेकग्नाइज दॅट वर्क वी कॉल्ड मिस्टर अरिस्टॉटल ॲज अ फादर ऑफ बायोलॉजी. ओके, आता तुम्ही म्हणाल सर ह्या झाला अरिस्टॉटल, ठीक आहे, ग्रीक मधला आहे, युरोपियन कंट्री मधून आहे. तुम्ही फर्स्ट लेक्चर मध्ये सांगितलंय मोस्ट ऑफ द बेसिक कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ बायोलॉजी जे आहे, द बेसिक कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ बायोलॉजी इज फ्रॉम युरोपियन कंट्री. युरोपियन कंट्री मधूनच आलेलं बेसिक कॉन्ट्रिब्युशन. पण भारतामध्ये असं काही होतं का? यस, मी तुम्हाला अभिमानानं सांगेन, इन इंडिया द बायोलॉजी स्टडी वॉज व्हेरी ओल्ड, बट अनफॉर्च्युनेटली those who study that biology at that level, they failed to make it scientific. त्यांना ते सायंटिफिक करता नाही आलं. स्टडी खूप छान होता, सायंटिफिकच होता, पण अप्रोच त्यांना सायंटिफिक देता नाही आला. त्यामुळे अनफॉर्च्युनेटली आपल्याला फादर ऑफ बायोलॉजी म्हटले कुठे जावं लागेल? अरिस्टॉटलकडे जावं लागेल. ओके, याचे एक 2-3 उदाहरण तुम्हाला सांगतो आणि मग आपण प्रोसीड करू. काय उदाहरण आहे बघा, आपल्याकडे छंदोगया उपनिषद नावाचं एक बुक आहे जे खूप ओल्ड आहे, कन्सिडर्ड ॲज 5000 BC, म्हणजे 5000 वर्षापूर्वी. 5000 BC, सॉरी 2500 BC, म्हणजे 2500 BC बिफोर ख्रिस्त, म्हणजे आजचे 2000 म्हणजे 4500 वर्षापूर्वी. लक्षात आलं? 2500 BC म्हणजे आजचे 2000 आहे, म्हणजे 4500 वर्षापूर्वी एक छंदोगया उपनिषद म्हणजे पोथी पुराणासारखा शब्द वाटतो. त्या छंदोगयाने त्या टाइमला म्हणजे बघा आजपासून 4500 वर्षापूर्वी ह्या छंदोगयाने एक इन्फॉर्मेटिव्ह बेस्ड पोथी म्हणा बुक लिहिलं होतं आजच्या भाषेत आपण म्हणू. ह्या पुस्तकामध्ये किंवा या उपनिषद मध्ये ही गेव द इन्फॉर्मेशन ऑफ मोर दॅन 100 प्लांट्स आर. 100 प्लांटची इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड केली, कमी जास्त असेल, बट ही गिव्ह द इन्फॉर्मेशन ऑफ प्लांट्स. He gave the information of plant, and remember these plants are important medicinally. They plant medicinally important होते. These plants are medicinally important. He give the information of that plant, those plants which are medicinally important. Medicinally important आहे. In which season they flourish, त्यांना flowers कधी येतात, what type of diseases are treated by using that plant. म्हणजे स्टडी आजच्यासारखा सायंटिफिक आहे, पण थोडं उपनिषद रिलिजियस इम्पॅक्ट होता. दॅट्स वाय दॅट बुक फेल्ड टू प्रोव्हाइड अ सायंटिफिक प्लॅटफॉर्म. इव्हन बघा खूप छान कॉन्ट्रिब्युशन आहे छंदोगयाचं. ह्या छंदोगया उपनिषद मध्ये छंदोगयाने अॅनिमलचं क्लासिफिकेशन दिले. बघा किती सुंदर क्लासिफिकेशन आहे. त्यांनी काय म्हटलं की अॅनिमल्स आर क्लासिफाईड ॲज अंडाजा, उद्भिजा, जीवाजा. अंडाजा, जीवाजा, उद्भिजा. सो व्हॉट इज अंडाजा? आजच्यासारखं ओव्हिपॅरस तुम्ही शिकलात 8th 9th 10th ला. व्हॉट इज ओव्हिपॅरस? एग्स लाइंग एनिमल्स. Eggs laying animals are called as oviparous. We use the word oviparous. जीवाजा म्हणजे viviparous, जे डायरेक्ट यंग वन ला बर्थ देतात. म्हणजे those who give direct birth to young one are said to be जीवाजा. आणि उद्भिजा म्हणजे minute origin, म्हणजे those who have
minute origin are said to be उद्भिजा म्हणजे उद्भिजा, जीवाजा, अंडाजा म्हणजे ओव्ही पॅरस, व्ही पॅरस बघा आज म्हणतो, पण कॉन्ट्रीब्युशन किती जुनं आहे. नंतर आपल्याकडे सुश्रुत संहिता आहे 600 BC पूर्वी. ही सुश्रुत संहिता आजही आपल्याकडे जे BMS करणारे मुलं असतात आयुर्वेदा, तुमचे बहीण भाऊ असतील बघा, त्यांना विचारा, आजही त्या कॉलेजमध्ये याचा यूज होतो. त्या सुश्रुताला तर असं म्हणतात, ही वॉज नोन ॲज आयुर्वेदिक फादर ऑफ सर्जरी इन इंडिया. त्यांनी स्वतःच्या नाकावर रिनोप्लास्टी केली होती, प्लास्टिक सर्जरी सारखी. त्याला 2 जॉईंट्स जॉईन करताना माहित होतं, बोन डिस्लोकेट झालेले लोकेट करणे, कॅटॅरॅक्ट्स डोळ्यातले मोतीबिंदू कसं एक्स्ट्रॅक्ट करतात याचं सुद्धा नॉलेज होतं. म्हणजे बघा कॉन्ट्रीब्युशन कसं होतं. पण सुश्रुता संहिता आली, थोडा रिलिजियस इम्पॅक्ट आला. त्यानंतर चरक संहिता आहे. इन दॅट चरक संहिता आजही आपण बघतो आयुर्वेदात डॉक्टरकडे तुम्ही गेले की ते विचारतात किंवा तुम्हाला पित्त वात कफ आहे का, त्याला त्रिदोष म्हणतो आपण. मग तो जो त्रिदोष आहे, पित्त प्रकृती, आपल्याला कोणाला पित्त होतं, ऍसिडिटी, वी आर सफर फ्रॉम ऍसिडिटी, सम ऑफ देम वी फेस द प्रॉब्लेम ऑफ कफ, कोल्ड. ओके, त्यामुळे आपलं ओव्हरऑल फिजियोलॉजी विल गेट डिस्टर्ब. दीज आर द बेसिक रूट कॉज ऑफ डिसीजेस आर देअर. ती इन्फॉर्मेशन मिळते, बट अनफॉर्च्युनेटली वी फेल टू मेक इट सायंटिफिक. अँड फॉर बायोलॉजी एज अ सायन्स आपल्याला पुढे जावं लागेल. अरिस्टॉटल वॉज नोन ॲज फादर ऑफ बायोलॉजी. म्हणजे आपण इंडियन पीपल सुद्धा बायोलॉजी मध्ये मागे नव्हतं हे आपल्याला सांगायचं होतं. अनफॉर्च्युनेटली वन अनफॉर्च्युनेटली वी आर टू मच ahead in that time period. Okay, पण let it त्याला सोडून द्या. Come on our Aristotle, our hero Aristotle was Aristotle, father of biology. Okay, आणि तुम्हाला हे सुद्धा सांगितलं that term biology was given by Jean-Baptiste Lamarck in 1802. That term biology was given by Jean-Baptiste Lamarck in 1802, and it is concerned with study of all living organisms present on Earth's surface. All living organisms. कोणते कोणते? That is microorganisms, plants and animals. म्हणजे all. हे शिकलो आपण. Biology as a branch of natural science which deals with study of all living organisms present on Earth's surface. And today we know that living organisms are 3: microorganisms, plants and animals. Okay, आज living organism किती आहेत? 3 आहेत. Microorganism, plants and animals. Both these three together constitute living organism. आणि त्या सगळ्यांचा स्टडी कशामध्ये होतो? बायोलॉजी मध्ये होतो. ओके, सो ह्या सगळ्यांचा स्टडी करणाऱ्याला आपण बायोलॉजिस्ट म्हणतो. काय म्हणतो? बायोलॉजिस्ट. पण बायोलॉजिस्ट म्हणून खूप अवघड मित्रांनो, कारण बायोलॉजी मध्ये सगळं आलं. ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम, आपली बॅक्टेरिया, व्हायरसेस सगळे येतात. मग एकदम एखादा बायोलॉजीचा स्टडी एवढा पॉवरफुली सगळ्यांचा एक्झिक्यूट करणं थोडासा हार्ड जातो. त्यामुळे बायोलॉजीला आपण काही 3 बेसिक ब्रँचेस मध्ये डिवाइड केलं बघा. बायोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक ब्रँचेस आर देअर. त्या 3 बेसिक ब्रँचेस आपण वन बाय वन बघूया. पण सगळ्यात पहिले आपण लिहूया झूलॉजी. ओके, झूलॉजी. ओके, आता आपल्या नियमानुसार अनालिसिस करा. प्रेफिक्स बघा काय? झून. आणि झून ह्या शब्दाचा अर्थ होतो ॲनिमल्स. झून म्हणजे काय? ॲनिमल्स. म्हणजे आलं बायोलॉजी मध्ये फक्त कोण? ॲनिमल्स. महापाडी झूलॉजी, द ब्रँच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ स्टडी ऑफ ॲनिमल्स. स्टडी ऑफ ॲनिमल्स इज known as the zoology. Study of animal is known as the what? Zoology. The branch of biology which deals with study of animals is known as zoology. म्हणजे बायोलॉजी मध्ये टोटल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम येतात आणि त्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आपल्याला ॲनिमल स्टडी करायचे. तर ॲनिमल्सच्या स्टडीला काय म्हणतात? झूलॉजी. Study of animals is known as zoology. And here Greek word zoon. Zoon means what? Animals. Zoon means what? Animals are there, and study of that animals it's come under which category? Zoology is there. Okay, आता तशी बायोलॉजीची सुरुवात अरिस्टॉटलने केली, पण झूलॉजी कोण केली बघा? फार मजेशीर पार्ट आहे. दॅट मिस्टर अरिस्टॉटल
was also known as father of zoology. This Aristotle was also known as the what? Father of zoology. ह्या अरिस्टॉटलला सुद्धा फादर ऑफ काय म्हणतात? झुलॉजी. That Aristotle was also known as father of zoology. Aristotle was also known as the what? Father of zoology is there. Okay, तो zoologyचाच फादर आहे. कोण? अरिस्टॉटल. का बरं? थोडं केअरफुली ऐका की फर्स्ट सायंटिफिक स्टडी ऑफ लाईफ. आता लाईफ मध्ये कुठे येतं ना? लिव्हिंग म्हटलं की मायक्रो ऑर्गॅनिझम सुद्धा आहेत, प्लांट्स आहेत आणि अॅनिमल्स आहेत. मग लिव्हिंगचा पहिला सायंटिफिक स्टडी तरी स्टार्ट केला कोणी? अरिस्टॉटलने. दॅट्स वाय दिस अरिस्टॉटल, दॅट मॅन अरिस्टॉटल वॉज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी. Was known as father of biology, and same time within a biology, within a life, Aristotle firstly studied the animals. Within a life, Aristotle firstly studied animals, and as he firstly studied animal, he was really father of zoology. तो father of zoology आहे, पण पहिले लाईफ म्हणून तो father of कोण आहे? बायोलॉजी आहे. म्हणजे लक्षात आलं का? Father of biology and father of zoology is nothing but whom? Who? अरिस्टॉटल. कोण आहे? अरिस्टॉटल. लक्षात आलं तुमच्या? पहिले सायंटिफिक लाईफ मग ती कोणती असेल? पहिले सायंटिफिकली लाईफ म्हणून फादर ऑफ बायोलॉजी, आणि विथिन अ लाईफ ही स्टडीड एनिमल्स इन डिटेल. दॅट्स व्हाय ही वॉज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ झूलॉजी. त्यामुळे फादर ऑफ बायोलॉजी आणि फादर ऑफ झूलॉजी आर नथिंग. हू आर दे? दॅट इज अरिस्टॉटल. Aristotle was considered as father of biology as well as father of zoology. का बायोलॉजी? कारण पहिले सायंटिफिक लाईफ स्टडी केली म्हणून फादर ऑफ बायोलॉजी, आणि विथिन अ लाईफ ही फर्स्टली स्टडीड एनिमल. दॅट्स वाय फादर ऑफ झूलॉजी. त्यामुळे फादर ऑफ बायोलॉजी आणि फादर ऑफ झूलॉजी नथिंग. कोण आहे? अरिस्टॉटल. लक्षात आलं तुमच्या? जर विचारलं अरिस्टॉटल बायोलॉजीचा फादर काय? सायंटिफिक टच टू लाईफ. ओके. आणि विथिन अ लाईफ त्यांनी काय स्टडी केलं? विथिन अ लाईफ अरिस्टॉटल स्टडीड which life? Animals. Which living organism? Animal. That's why he was known as father of zoology. Okay. आणि हा पार्ट आहे zoology. आणि सेम zoology, biology मध्ये zoology. तुम्हाला 11th मध्ये क्लासिक zoology आहे. क्लासिक काय सिलेबस आहे zoology मध्ये 11th च्या? तर तुम्हाला सगळ्यात पहिले पहिला जो टॉपिक आहे किंगडम एनिमलिया आहे. ओके. किंगडम एनिमलिया नंतर स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन इन एनिमल्स दिलेलं आहे. Structural organization in animal, and then animal physiology. Then animal physiology ज्यामध्ये digestion, respiration, excretion, circulation, control and coordination, animal reproduction. एवढा पार्ट तुम्हाला झूलॉजी मध्ये आहे. अप टू रिप्रोडक्शन 11th NCERT मध्ये, रिप्रोडक्शन 12th NCERT मध्ये टाकलेले आहे. म्हणजे क्लासिक झूलॉजी सुद्धा आपल्याला आहे, ज्यात एनिमल आपल्याला शिकायचं आहे. स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन, एनिमल टिश्यू, एनिमल टाइप आहे. एनिमल फिजियोलॉजी आपल्याला डिटेल मध्ये बघायची विथ रिस्पेक्ट टू ह्युमन बीइंग. हा झूलॉजी वाला पार्ट आहे. अँड डिअर फ्रेंड, झूलॉजी खूप सिंपल असतं. कॉमन मुलांना सुद्धा झूलॉजी इझी जातं. याच्या पाठीमागचं कारण काय? कारण याच्यातलं मोस्ट ऑफ द पोर्शन जो आहे डायरेक्टली कन्सर्न टू ह्युमन बीइंग. तो आपल्याशी कन्सर्न आहे. टिश्यू आपल्याशी कन्सर्न आहे. फिजियोलॉजी आपल्याशी कन्सर्न आहे. त्यामुळे आपला पाहण्याचा जो दृष्टिकोन आहे त्या टॉपिकचा, म्हणजे जो व्ह्यू आहे तो ऍज अस म्हणून जातो. ऍज अस म्हणून जातो. त्यामुळे इट बिकम व्हेरी इझी. हा सिंपल पार्ट आहे, पण आपण याच्यात अजून तुम्हाला डेव्हलप करू. ओके. फॉर ओनली एनिमल इन बायोलॉजी, झूलॉजी सिलेबस तुम्हाला सांगितलंय. त्यानंतर बघा, नेक्स्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज अ व्हॉट? बॉटनी. That branch is called as botany. And remember, here Greek word botan is there. Greek word botan. आणि बॉटेन ह्या शब्दाचा अर्थ होतो हर्ब्स. आणि हर्ब्स म्हणजेच काय म्हणतो आपण त्याला? प्लांट्स. हर्ब हा शब्द आपण एनिमल साठी यूज करतो का? नाहीये. हर्ब हा शब्द आपण कोणासाठी यूज करतो? प्लांट साठी. We use the word herbs for plants are there. So botany means study of plant. म्हणजे the branch of biology which deals with study of plants. Study of plants is known as botany. Study of plants is known as botany is there. The branch of biology which deals with study of plants. The branch of biology which deals with study of plant is known as botany is there. And remember, boys, Mr. Theophrastus. Remember,
This Theophrastus was one of the student of Aristotle. हा Theophrastus Aristotleचा स्टुडंट आहे, and that Theophrastus was known as father of botany. That Theophrastus was known as father of botany. To that Mr. Theophrastus, to that man Theophrastus, we use the word father of botany. म्हणजे थिओफ्रास्टसला फादर ऑफ काय म्हणतात, बॉटनी इज देअर, फादर ऑफ बॉटनी. कारण तो कोणाचा स्टुडंट आहे, अरिस्टॉटलचा. त्याने बघितलं की आपले गुरुजी ॲनिमल्सचा स्टडी करतायत, ठीक आहे ना. मग ही स्टार्ट द स्टडी ऑफ प्लांट्स करतात. इव्हन तुम्हाला प्लांटिक सिक्वेल, इव्हन जो वर्ड जिम्नोस्पर्म तुम्ही कधी ऐकलाय प्लांट मध्ये, तो सुद्धा कोणी कॉइन केलाय, थिओफ्रास्टसने कॉइन केलेला आहे. ओके, दॅट्स व्हाय ही वॉज नोन एज फादर ऑफ बॉटनी. म्हणजे विथिन अ लाईफ अरिस्टॉटलने जसं लाईफची स्टडी स्टार्ट केली आणि ॲनिमल स्टडी केले, त्यामुळे फादर ऑफ झुलॉजी झाला. तर स्टुडंट ऑफ अरिस्टॉटल मिस्टर थिओफ्रास्टस फर्स्टली स्टडी द प्लांट, दॅट्स व्हाय ही वॉज नोन ॲज फादर ऑफ बॉटनी इज देअर. आणि जर तुम्हाला विचारलं ओल्ड नेम काय आहे, ओल्ड नेम ऑफ बॉटनी इज अ फायटॉलॉजी. ओल्ड नेम ऑफ बॉटनी इज अ फायटॉलॉजी इज देअर. फायटॉलॉजी ओल्ड नेम, कारण ग्रीक वर्ड फायटॉस, ग्रीक वर्ड फायटॉस, फायटॉस म्हणजे काय, प्लांट्स. फायटॉस म्हणजे प्लांट आणि लॉगस मीन्स टू स्टडी, टू स्टडी दी प्लांट्स, टू स्टडी दी प्लांट्स, दॅट इज अ फायटॉलॉजी. हे ओल्ड नेम आहे. कोणाचं ओल्ड नेम आहे, बॉटनीचं. इट इज अ ओल्ड नेम ऑफ बॉटनी इज देअर. पण न्यू नेम काय आहे, बॉटनी. जसं आता आपण बायोलॉजीसाठी न्यू नेम काय यूज करतो, वी यूज द न्यू नेम फॉर बायोलॉजी ॲज अ बिग सायन्स, लाईफ सायन्स. त्यांना बदलला लाईफ सायन्स. तसं ओल्ड फायटॉलॉजी होतं आणि न्यू कोण आहे, बॉटनी. आणि बॉटनीचा सिलेबस जर तुम्ही बघितला 11th मध्ये, तुम्हाला किंगडम प्लांटी आहे, स्ट्रक्चरल ऑर्गनायझेशन इन प्लांट आहे, मॉर्फॉलॉजी अँड एनाटॉमी बिग टॉपिक्स आहे, अँड देन फिजियोलॉजी, ट्रान्सपोर्ट इन प्लांट, मिनरल, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, क्लासिक बॉटनी, प्लांट ग्रोथ. कोणती बॉटनी आहे, क्लासिक बॉटनी. आणि रिप्रोडक्शन आहे 12th NCERT मध्ये. म्हणजे क्लासिक झुलॉजी सुद्धा आहे आपल्याला, क्लासिक बॉटनी सुद्धा आहे. म्हणजे बायोलॉजीचा स्टडी आपल्याला असाच करायचा आहे, झुलॉजी क्लासिक, बॉटनी क्लासिक. आता दोघांमध्ये जर कंपॅरिझन केलं तर एमसीक्यूचा जर विचार केला आपण, इफ वी थिंक रिगार्डिंग टू एमसीक्यू, तर नीट एक्झामिनेशन मध्ये इन कंपॅरिझन टू झुलॉजी थोडेसे जास्त एमसीक्यूज येतात बॉटनीला. इन नीट एक्झामिनेशन द मोर एमसीक्यूज आर ऑन बॉटनी इन कंपॅरिझन टू झुलॉजी. आणि इथेच थोडं गडबड करतात, थोडं फरक आहे. कारण मुलांना जर विचारलं आपण की अरे बाबा काय फरक आहे, तर म्हणतो झुलॉजी सोपं आहे. अरे ते सोपंच आहे, कोणाला येणार आहे. मेन जो तुमचा डिफरन्स आहे बघा, जे बायोलॉजी मध्ये 300 प्लस जाणार आहे, 330 प्लस जाणार आहे, 340, आपलं टार्गेट 360, त्यांना हा पार्ट स्ट्रॉंग करायचा आहे बॉटनी. मग तुम्हाला असा काय फरक होतो, बॉटनी सुद्धा इजी आहे, लिव्हिंग थिंग आहे. पण डिअर फ्रेंड्स, आपला जो अप्रोच आहे, आपला जो व्ह्यू आहे, तो थोडा बदलतो मुलांचा. नाही रे, हा ॲनिमल आहे, हे माझं हार्ट आहे, हे माझ्या लंग्स आहेत, हे माझी डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, हे सॅलिव्हरी ग्लँड माझ्या आहे, हे ब्रेनचं स्ट्रक्चर ह्युमन बिंगचं आहे. त्याला आपण थोडं मोर प्रिसाइजली बघतो. बट वेन इट कम टू प्लांट, हे फोटोसिंथेसिस काय बोल यार, प्लांट्स आहे, अरे यार प्लांट ग्रोथ कशाला आली आहे. म्हणजे आपण जो पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे तो थोडा आपल्यासाठी इझी करतो ॲनिमलसाठी आणि थोडा कॉम्प्लेक्स करतो प्लांटसाठी. बघा तुम्ही आपल्याकडे, तुम्ही बघा आपले मुलं झुलॉजी तर स्ट्रॉंग आहेत, पण वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉंगेस्ट सब्जेक्ट जो आहे आपला तो कोणता आहे, बॉटनी. झुलॉजी तर कोणाला येणार आहे, पण मेन डिफरन्स जो आहे तो कोणता पार्ट मध्ये आहे, बॉटनी मध्ये. तर आपल्याला मोर स्ट्रॉंग करायचा, प्रिसाइज करायचं आहे. जसं आपण आपला विचार करतो ॲनिमल, तसं आपण प्लांटचा सुद्धा विचार करायचा. बघा प्लांट सुद्धा खूप इझी आहे. तुम्हाला काही टेक्निक सांगतो, इट रिअल मेक यू बॉटनी व्हेरी सिम्पल. आणि ते आता बॉटनी झुलॉजी करायचंच नाही, बायोलॉजी काय करायचंय, बायोलॉजी. आणि त्यात आपल्याला मास्टर व्हायचं आहे. आणि त्यातही आपल्याला परफेक्शन झुलॉजीत येणारच आहे, आपल्याला परफेक्शन कसं जाणायचं आहे, बॉटनी मध्ये. ओके, हा पार्ट आहे. आणि नंतर तिसरा जो ग्रुप आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमचा आपला, our third group of organism are the microorganisms. Are the what? Microorganisms. Third group जो आहे आपला microorganism. The third group of our study are the what? Microorganisms. कोण आहेत? Microorganism. आता मायक्रोऑर्गॅनिझम्स कोणाला म्हणतात, एक मिनिट आपण लिहून घेऊ. मायक्रोऑर्गॅनिझम मध्ये कोण येतील हे पहिले लिहून देतो मी तुम्हाला इथं. व्हायरसेस, बॅक्टेरिया, ओके. आणि याच्या स्टडीला आपल्याला म्हणायचं आहे मायक्रो
बायोलॉजी. आता थोडे प्रश्न मी तुम्हाला विचारणार आहे. ओके, आता लक्ष द्या. अॅनिमल्स साठी झुलॉजी आली, प्लांट साठी बॉटनी आली, तसं आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत. आता मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स पुढे जाऊन आपण the organisms which are not seen by naked eyes, the organisms which are not seen by naked eyes, for their observation we require microscope. We require deep microscope. Such organisms are called as microorganism. And remember, बघा इव्होल्युशनरी प्रोसेस मध्ये आपण इव्होल्युशन मध्ये ज्यावेळेस स्टडी करू तर अर्थ ज्यावेळेस फॉर्म झाली किंवा अर्थ डेव्हलप झाली, वॉटर आलं, मग फर्स्ट लिव्हिंग थिंग ज्या अर्थवर फॉर्म झाल्या, डेव्हलप झाल्या, ते सगळ्यात पहिले कोण होते? मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओके, म्हणजे अॅनिमल्स मध्ये, प्लांट्स मध्ये आणि मायक्रो ऑर्गॅनिझम मध्ये ओल्डेस्ट ऑर्गॅनिझम्स कोण आहेत? मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स. ओल्डेस्ट ऑर्गॅनिझम्स आर मायक्रो ऑर्गॅनिझम. बट रिमेंबर देअर स्टडी इज व्हेरी रिसेंट. their study is very recent. काय कारण असेल? कारण study of microorganism required good quality microscope, and that microscope are developed from 15th to 16th century by contribution of Robert Hooke and gradually get modified as electron microscope. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो study of our microorganism within a biology is directly proportional to invention in microscope. And as the microscopes are get better and better developed, our study of microorganism become very easy. त्यामुळे फर्स्ट ऑर्गॅनिझम मायक्रोऑर्गॅनिझम आहे, बट their study is very recent. Their study was very recent. कारण का? They are not visible very easily. And as the microscopes are start to develop, our study of microorganism become very easy. मग आपल्याला डिसीजेस कळायला लागले, डिसीज कॉजिंग मायक्रोऑर्गॅनिझम, लुईस पाश्चर कॉन्ट्रीब्युशन आपल्याला कळायला लागलं. आणि आज लक्षात घ्या, आपला व्हायरस जो आहे कोविड-19 कोरोना व्हायरस, हा सुद्धा मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहे. त्याला ऑब्झर्वेशन करण्यासाठी इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप लागतो. म्हणजे याचा अर्थ मायक्रो ऑर्गॅनिझम जुने आहेत पण स्टडी नवा आहे, कारण त्यांच्या स्टडीसाठी काय लागतं? मायक्रोस्कोप. जसं आता अॅनिमलच्या स्टडीला झुलॉजी म्हटलंय, प्लांटच्या स्टडीला बॉटनी म्हटलंय, तसं द ब्रँच ऑफ बायोलॉजी which deals with study of microorganisms is known as microbiology. Which include mostly viruses, bacteria, even microscopic algae, microscopic plants and animals असतील. तर आपण प्रोटिस्टा किंगडम मध्ये टाकलंय. हे सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझमच्या स्टडीला कोणत्या ब्रँच मध्ये येतो? मायक्रोबायोलॉजी या ब्रँच मध्ये येतं. दॅट स्टडी इज इन मायक्रोबायोलॉजी. आणि मायक्रोबायोलॉजीच्या कॉन्ट्रीब्युशन मध्ये लुईस पाश्चर, अँटनी व्हॉन लुइनहॉक, काय म्हटलं मी? अँटनी व्हॉन लुइनहॉक अँड लुईस पाश्चर, हे दोन नावं तुमच्या समोर मी घेतले. तुम्हाला एक काम करायचं आहे, या दोघांपैकी ओळखायचं आहे हु वॉज फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. जसं मी फादर ऑफ बायोलॉजी तुम्हाला अरिस्टॉटल सांगितलंय, फादर ऑफ झुलॉजी अरिस्टॉटल म्हटलंय, फादर ऑफ बॉटनी थिओफ्रास्टस म्हटलंय, आणि तुम्हाला एक वर्क मी दिलंय हु वॉज फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. वेदर इट इज अँटनी व्हॉन लुइनहॉक और लुईस पाश्चर, दोन्हीपैकी एक शोधायचं आहे. आणि तुम्हाला आपला जो व्हॉट्सअप ग्रुप आहे किंवा त्या व्हॉट्सअपवर ग्रुपवर माझा पर्सनल मोबाईल नंबर सुद्धा आहे, व्हॉट्सअप नंबर, त्या व्हॉट्सअप नंबरवर तुमचं नाव आणि आन्सर मला कळवायचं आहे. बघूया आपण किती जण करेक्ट आन्सर पाठवतात. ज्यांनी करेक्ट आन्सर पाठवलं त्यावेळेस आपण लॉकडाऊन नंतर क्लासेस चालू करू, त्यावेळेस तुम्हाला काही ना काहीतरी बक्षीस देईल. आफ्टर लॉकडाऊन ज्यावेळेस क्लासेस चालू होतील त्यावेळेस आपण विचार करू. तुम्हाला काय शोधायचं आहे? हु वॉज फादर ऑफ मायक्रोबायोलॉजी. लक्षात तुमच्या. आणि व्हॉट इज द मायक्रोऑर्गॅनिझम? द ऑर्गॅनिझम which are not seen by naked eyes, for their observation we required microscope, are called as microorganism, and their study is in which branch? Microbiology. Okay, त्यामुळे बायोलॉजी जी आहे, the biology word which is given by Jean-Baptiste Lamarck, okay, was Latin word. Nowadays it is known as life science, and that biology is involved study of all living organisms present on Earth's surface, include microorganism, plants and animals are there. And this biology for our study purpose, to make study very interesting, to make study precise, detailed study, we divide it into three basic branches are there. We divide biology into three basic branches which include zoology, botany, microbiology. Zoology for animals, botany for plants, and microbiology for microorganisms. जसं मी zoology चा सिलेबस तुम्हाला सांगितलं,
बॉटनीचा सांगितलंय, तसंच मायक्रोबायोलॉजीचा सिलेबस आपल्याला 11th मध्ये आहे, एकाच टॉपिक मध्ये आहे. सेकंड टॉपिक जे येणार आहे आपल्याला बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. दॅट सेकंड टॉपिक, द नेम ऑफ दॅट सेकंड टॉपिक इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. त्यात मोनेरा, प्रोटिस्टा, बॅक्टेरिया, युनिसेल्युलर प्लांट्स अँड एनिमल्स प्लस व्हायरसेस, व्हायरॉइड. त्यावेळेस आपण डिटेल इन्फॉर्मेशन घेऊ आपल्या कोविड-19 ह्या व्हायरसची. व्हायरसेस आर कॉल्ड एज मेसोबायोटिक. ह्या डिटेल्स गोष्टी आपल्याला पाहता येतील कोणत्या ब्रँच मध्ये? मायक्रोबायोलॉजी इज देअर. ओके, त्यामुळे मायक्रोबायोलॉजी सुद्धा करावी आहे. बॉटनी तर आहेच आहे, झुलॉजी आहे. म्हणजे आपल्याला रिअल बायोलॉजी जी आहे, क्लासिक बायोलॉजी जी आहे ती 11th एनसीईआरटी मध्ये आहे. सो व्हॉट इज अवर टार्गेट? टू मेक बायोलॉजी परफेक्ट इन 11 अँड टेक ऍप्लिकेशन इन 12th. 12th मध्ये आपल्याला ऍप्लिकेशन्स घ्यायचे. वी गो थ्रू ऍप्लिकेशन इन 12th सिलेबस इज दॅट. 12th सिलेबस मध्ये आपण याचे ऍप्लिकेशन्स घेणार आहोत. ओके, सो बायोलॉजी हॅज 3 ब्रँचेस आहेत. ओके, त्यानंतर इन नेक्स्ट लेक्चर वी लाईक टू डिस्कस व्हॉट टू बायोलॉजी स्टडी. हा पार्ट तुम्हाला क्लिअर झाला? लाईक कशाला? सायन्स, नॅचरल सायन्स, बायोलॉजी. Why we use the Greek words in biology, time periods in biology. Okay, prefix suffix कसं अनालिसिस करायचं, सायंटिफिक नॉमेनक्लेचर कसे वर्ड्स आहेत याचं थोडक्यात माहिती घेतली आपण. डिटेल्स टॉपिक मध्ये जाणार आहे. बायोलॉजी मध्ये 3 ब्रँचेस, झुलॉजी, बॉटनी अँड मायक्रोबायोलॉजी. अँड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हॉट टू बायोलॉजी स्टडी. आणि तुम्ही लक्षात घ्या, इफ यू गेट आयडिया अबाउट व्हॉट टू बायोलॉजी स्टडी आणि तुमच्या लक्षात येईल तुमचा पूर्ण सिलेबसची जे क्रम आहे, सिलेबसचा जो टॉपिकचे नेम्स आहेत, युनिट्स आहेत, ते तसेच अरेंज केलेले आहेत. इन नेक्स्ट लेक्चर वी गो फॉर व्हॉट डू बायोलॉजी स्टडी. व्हॉट डू बायोलॉजी स्टडी. ओके, थँक्यू.